Welcome to another session on tax planning. Today we will be discussing about the objectives of tax planning, the need of tax planning, and the limitations of tax planning. In the last class we have seen tax planning is a statutory and the legal means of decreasing one's tax liability. That means planning in order to avail all the exemptions, deductions, and rebates provided in the Act so that the tax burden will be minimized. Let us look into the various objectives of tax planning. The first one is minimal litigation. There is always a friction between the tax collector and the taxpayer. In such a situation, it is important that the compliance regarding the tax payment is followed and used properly so that the friction is minimized. അതായത് കുറഞ്ഞ വ്യവഹാരം ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നവനും ടാക്സ് പേയറും തമ്മിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും സംഘർഷമുണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നികുതി അടയ്ക്കൽ സംബന്ധിച്ച് നിയമം പാലിക്കുകയും ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ സംഘർഷം ഏറ്റവും കുറവാണ്. The second objective of tax planning is productivity. Among the most important objectives of tax planning is channelizing of taxable income to various investment plans. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഉൽപാദനക്ഷമത. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ വിവിധ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലേക്ക് നികുതി നൽകാവുന്ന വരുമാനം എത്തിക്കുക എന്നതാണ്. The third objective is reduction of tax liability. As a taxpayer, you can save the maximum amount from the payable tax amount by using a proper arrangement of your enterprise working as per the required laws. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കൽ. ഒരു ടാക്സ് പേയർ എന്ന നിലയിൽ ആവശ്യമായ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ശരിയായ ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട നികുതി തുകയിൽ നിന്ന് പരമാവധി തുക ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. The fourth objective is healthy growth of the economy. The growth in an economy depends largely upon the growth of its citizens. Tax planning estimates the generation of white money that is in free flow. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ച. ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ പൗരന്മാരുടെ വളർച്ചയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വതന്ത്രമായ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത വൈറ്റ് മണിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് വഴി കണക്കാക്കുന്നു. The fifth objective is economic stability. The stability is supplemented when the tax planning behind a business is proper. അതായത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത. ഒരു ബിസിനസ്സിന് പിന്നിലുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് ഉചിതമാകുമ്പോൾ സ്ഥിരത അനുബന്ധമായി തുടരും. Next, about the types of tax planning. Tax planning is a term that stands for calculated application of tax laws so as to effectively manage a person's taxation, leading to avail the tax benefits as per the law and in accordance with the interest of the nation and its people. The various types of tax planning are short range and long range tax planning. That is, the tax planning which is done annually, that is less than 12 months, to arrive at a specific objectives is called short range tax planning. Whereas long range tax planning, that is more than 12 months, does not include immediate payoff of any kind. The next is permissive tax planning. Here, the planning conforms to law provisions of the tax. The other one is purposive tax planning. This is a tax planning method that is based on the loopholes in the law.
ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ തരങ്ങളാണ് അടുത്തതായി പറയുന്നത്. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നികുതി നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നികുതി നിയമങ്ങളുടെ കണക്കാക്കിയ പ്രയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിയമപ്രകാരം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസൃതമായാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് റേഞ്ചും ലോങ് റേഞ്ചും ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, അതായത് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് കൈവരിക്കുന്നതിന് പ്രതിവർഷം, അതായത് 12 മാസത്തിൽ താഴെ ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. അതേസമയം ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് 12 മാസത്തിൽ കൂടുതലുള്ളതും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പണമടയ്ക്കൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല ലോങ് റേഞ്ച് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. അടുത്തത് പെർമിസീവ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, അതായത് അനുവദനീയമായ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ഇവിടെ പ്ലാനിങ് നികുതിയുടെ നിയമവ്യവസ്ഥകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അടുത്തത് പർപ്പസീവ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്, അതായത് ഉദ്ദേശപരമായ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ഇത് നിയമങ്ങളിലെ പഴുതുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ് രീതിയാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ലെറ്റ് us look into the nature of tax planning. The nature of tax planning are as follows. 1. Public awareness. The nature of tax planning is to make the public aware about their responsibilities towards the government. Tax planning is done purposely for involving the people regarding their income. The contribution so made comes back towards the public in different forms by the government. The second one is personal obligation. The public is liable to pay tax as per their income level. It's a compulsory contribution towards the government as a certain percentage of the individual's income. The next one is fee charged by the government. It is a fee charged by the government on a product, income or activity. Hence, there are two types of taxes. One is direct tax and the other one is indirect tax. The other one is source of revenue to the government. Tax constitutes the basic source of revenue to the government. The revenue so raised is utilized by the government in expenses of defense, provision of education, infrastructure, etc. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് 1. പൊതു അവബോധം, അതായത് പബ്ലിക് അവെയർനെസ്. സർക്കാരിനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നതാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്വഭാവം. വരുമാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സംഭാവന പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ സർക്കാർ തിരികെ നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്വഭാവം പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമായ ബാധ്യത, പേഴ്സണൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വരുമാന നിലവാരമനുസരിച്ച് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ ഇത് സർക്കാരിന് നൽകിയ നിർബന്ധ സംഭാവനയാണ്. മൂന്നാമത്തേത് സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് എന്ന രീതിയിൽ. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനത്തിന് സർക്കാർ ഈടാക്കുന്ന ഫീസാണ്. 2 തരങ്ങളിലുള്ള നികുതികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും മറ്റൊന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും. നാലാമത്തേത് സർക്കാരിന് വരുമാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമായിട്ട്. ഇതൊരു സർക്കാരിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വരുമാന മാർഗമാണ്. അങ്ങനെ സമാഹരിക്കുന്ന വരുമാനം പ്രതിരോധ ചെലവുകൾ, അതായത് ഡിഫൻസിലെ ചെലവുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ നീഡ് ഓഫ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് മീൻസ് യു ആൻഡ് യുവർ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് അഡ്വൈസർ take an in-depth look at where you are most liable for taxes. Tax planning
Let's you decide how to approach each situation. The following factors reveal the need or importance of tax planning. The first one is timing of income. Most people believe one should make as much money as possible as soon as one can. There may be times, however, when it makes more sense from a tax planning perspective for one to reduce the income rather than increase it. The second one is timing of purchases. The timing of making a large purchase can affect how much you pay in taxes. This depends on the time of the year you make the purchase and the state you make the purchase. Tax planning with an advisor would help you to decide the best time and the way to make the purchase while paying the lowest amount in taxes. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്നാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് ആസൂത്രണ ഉപദേഷ്ടാവും നികുതിയോട് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം ഇനി പറയുന്ന ഘടകങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നാമത്തത് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഇൻകം, വരുമാന സമയം. ഒരാൾ എത്രയും വേഗം പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് മിക്ക ആളുകളും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥമുണ്ടാക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാകാം. രണ്ടാമത്തെ, പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയം. ഒരു വലിയ പർച്ചേസ് നടത്തുന്ന സമയം നിങ്ങൾ നികുതി എത്ര അടയ്ക്കുന്നു എന്നതിനെ ബാധിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ വർഷത്തെയും നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സംസ്ഥാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നികുതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നൽകുമ്പോൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമയവും വഴിയും തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു ഉപദേഷ്ടകനുമായി നികുതി ആസൂത്രണം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. വെദർ യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ബോണ്ട്സ്, precious metals or real estate, there are specific tax rules that can provide you with ways to reduce your taxes, in particular your capital gain taxes. When you sell stocks or real estate without thinking how it will affect you from a tax perspective, you are often throwing away the money. മൂന്നാമത്തേത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്കുകളും ബോണ്ടുകളും പ്രഷ്യസ് മിനറൽസും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നികുതി നിയമങ്ങളുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിൽ. ഒരു ടാക്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓഹരികളോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകളോ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പണം വലിച്ചെറിയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ചാരിറ്റബിൾ ഡൊണേഷൻസ്. When and how you donate to a charity also affect what you pay in taxes. Working with a tax planning consultant, you can develop a plan that not only helps charities but also helps you from a tax perspective. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഒരു ചാരിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഒരു ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് കൺസൾട്ടൻറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് നിങ്ങളെ ചാരിറ്റികളെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. The fifth one is retirement plans. Selecting the right retirement plan and deciding
how much money you wish to contribute towards that plan every year requires thoughtful consideration. Retirement savings plans are one of the best ways to pare down your tax burden every year, and working with your financial consultant will help you to determine which plan is the best for you now. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിരമിക്കൽ പദ്ധതികൾ. ശരിയായ റിട്ടയർമെൻറ്റ് പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും ഓരോ വർഷവും ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര പണം സംഭാവന ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും ചിന്തനീയമായ പരിഗണന ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങളുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സേവിങ്സ് പ്ലാനുകൾ. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺസൾട്ടൻറ്റുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പ്ലാൻ നിർണ്ണയിക്കാൻ സഹായിക്കും. The sixth one is reduction in tax liability. The primary objective of tax planning is to minimize tax liability. Tax planning is the method to reduce tax liability. As a result of proper tax planning, a person who earns income makes better investment for future and spare more money for social welfare and developmental requirements. ആറാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് നികുതി ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നത്. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള രീതിയാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. ശരിയായ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായി വരുമാനം നേടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും ഭാവിയിൽ മികച്ച നിക്ഷേപം നടത്തുകയും സാമൂഹ്യക്ഷേമത്തിനും വികസന ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സെവൻത് വൺ ഈസ് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ലിറ്റിഗേഷൻ. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് എ സൊല്യൂഷൻ ടു അവോയ്ഡ് ലിറ്റിഗേഷൻ ടു ദ taxpayers and to the government. By proper tax planning, the tax payment can be regularized and tax avoidance, evasion can be avoided. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ഓഫ് ലിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യവഹാരം ചെറുതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക. ടാക്സ് പേയേഴ്സിനോടും സർക്കാരിനോടും വ്യവഹാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്. വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിഗേഷൻ ഇല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യവഹാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു മാർഗമാണ്. ഒരു ശരിയായ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ക്രമീകരിക്കുവാനും ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസും ടാക്സ് ഇവേഷനും അതായത് നികുതി ഒഴിവാക്കലും നികുതി വെട്ടിപ്പും ഒഴിവാക്കാനും കഴിയും. The eighth one is healthy growth of the economy. Economic development of a country depends upon the financial growth of its citizens. So savings through tax planning foster the growth of the economy, whereas the savings through tax evasion lead to black money and resultant anti-social activities. Tax planning also helps in developing the backward districts and backward states, helps in the balanced growth. അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ച. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനം അതിൻ്റെ പൗരന്മാരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയുള്ള സമ്പാദ്യം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നികുതി വെട്ടിപ്പ് വഴിയുള്ള സമ്പാദ്യം കള്ളപ്പണത്തിനും അതിൻ്റെ ഫലമായി സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഒരു നല്ല ടാക്സ് പ്ലാനിങ് പിന്നോക്ക ജില്ലകളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പിന്നോക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സന്തുലിതമായ വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമാകുന്നു. The ninth point is employment generations. A considerable amount through tax planning can be saved and invested in new ventures or the expansion of the business projects, and it leads in the creation of new employment opportunities. അതായത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഒരു നല്ലൊരു ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ ഗണ്യമായ തുക ലഭിക്കുവാനും അത് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കോ ബിസിനസ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ വിപുലീകരണത്തിനോ നിക്ഷേപിക്കുവാനും കഴിയുന്നു.
അത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. Next, let us look into the limitation of tax planning. The first limitation is tax laws are amended frequently. Therefore, the taxpayers cannot ensure the tax advantages presently available will continue in future too. This makes long-term investment based on the planning difficult. ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പരിമിതികളിൽ ഒന്നാണ് നികുതി നിയമങ്ങൾ പതിവായി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ നിലവിൽ ലഭ്യമായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭാവിയിലും തുടരുമെന്ന് ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രയാസകരമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. The second limitation is an assessee might be forced to shoulder additional financial burden to materialize the schemes of tax planning. For example, a person purchasing National Savings Certificate of Rs 10,000 may be able to save 30% tax. His tax benefit is around 3,000 rupees, but he has to spare Rs 10,000 for a period of 6 years to obtain this benefit. Therefore, tax planning may lead to short-term financial problem to the assessees. അതായത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന് അധിക സാമ്പത്തിക ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം. ഉദാഹരണത്തിന് 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ നാഷണൽ സേവിങ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരാൾക്ക് 30% നികുതി ലാഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ 3,000 രൂപയാണെങ്കിലും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുവാൻ 6 വർഷത്തേക്ക് 10,000 രൂപ ഒഴിവാക്കണം. അതിനാൽ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. തേർഡ് വൺ ഈസ് tax planning is a comprehensive scheme and therefore one should be aware of the other direct tax laws as well as other economic law like partnership laws or company laws before taking any decision for reducing the tax liability. This makes the tax planning more difficult. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതിയാണ്. അതിനാൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ലോസും പാർട്ണർഷിപ്പ് ലോസും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ലോസും പോലെയുള്ള മറ്റ് സാമ്പത്തിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു. The fourth limitation is proper tax planning is possible only with the help of experts in the field of accounting, taxation and law. Obtaining their service may lead to additional financial burden to the assessee. Accounting, taxation, laws എന്നീ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ശരിയായ ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് സാധ്യമാകൂ. അപ്പോൾ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നേടുന്നത് ഒരു അസസ്സിക്ക് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കും. The fifth limitation is tax incentives are allowed on fulfillment of certain conditions. Sometimes it is very difficult to fulfill those conditions and the taxpayers are not in a position to avail the incentives. അതായത് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ടാക്സ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ആ നിബന്ധനകൾ നിറവേറുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. മാത്രമല്ല ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനാവുകയുമില്ല. The sixth limitation is tax planning may lead to discriminatory levy of tax. For example, two persons getting same income may pay tax differently because of the reason that one could adopt tax planning schemes while the other could not invest on tax saving schemes. Similarly, two persons getting equal income from the same business at different places may be paying tax differently. For example, an industrialist
in a special economic zone will get lot of tax advantage while the other one in a nearby place will pay more tax. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് വിവേചനപരമായ നികുതി ചുമത്തലിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരേ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായി നികുതി അടയ്ക്കാം. കാരണം ഒരാൾക്ക് ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് സ്കീംസിൽ നിക്ഷേപിക്കാം, മറ്റൊരാൾക്ക് ടാക്സ് സേവിംഗ് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അതുപോലെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുല്യ വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ നികുതി അടയ്ക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ഒരു വ്യവസായിക്ക് ധാരാളം നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ നികുതി അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. The seventh limitation is there is a sort of distrust between the tax authorities on one side and business or professional community on the other side. The income tax department thinks that the taxpayers sometimes are unable to distinguish between tax planning and tax evasion or avoidance and misinterpret tax laws as intended by the government, whereas the taxpayers think that their money is not being spent appropriately on infrastructure development and sanitation. അതായത് ഒരു വശത്ത് ടാക്സ് അതോറിറ്റീസും അതായത് നികുതി അധികാരികളും മറുവശത്ത് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും തമ്മിൽ ഒരു തരം അവിശ്വാസമുണ്ട്. ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും ടാക്സ് ഇവേഷനും ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉദ്ദേശിച്ച നികുതി നിയമങ്ങളെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കരുതുന്നു. അതേസമയം ടാക്സ് പേയേഴ്സിന് തങ്ങളുടെ പണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സാനിറ്റേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഉചിതമായി ചെലവഴിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതുന്നു. The eighth limitation is for the salaried class of taxpayers, the responsibility of the correct deduction of tax at source is thrown on the employers, while in the case of a business or profession, they themselves are responsible for declaring correct income. So, an employee may hide his other income and not declare to his employer in order to avoid taxes, and business owners also claim excess expense claims and deductions to reduce their tax burden. So, in these cases, tax planning is taken to the backstage and tax evasion or avoidance takes to the center stage. ടാക്സ് പേയേഴ്സിൻ്റെ ശമ്പളമുള്ള ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം TDS കൃത്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എംപ്ലോയറിൻ്റെ മേൽ ചുമത്തപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ പ്രൊഫഷൻ്റെയോ കാര്യത്തിൽ ശരിയായ വരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ ഉത്തരവാദികളാണ്. അതിനാൽ ഒരു ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരൻ തൻ്റെ മറ്റു വരുമാനം മറയ്ക്കുകയും നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തൊഴിലുടമയോട് പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയും ബിസിനസ് ഉടമകൾ അവരുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അധിക ചെലവ് ക്ലെയിമുകളും കിഴിവുകളും അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടാക്സ് പ്ലാനിംഗ് പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ടാക്സ് ഇവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് അവോയ്ഡൻസ് സെൻട്രൽ പൊസിഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.